పిలచి ప్రేమించుటకు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఎవరీవన్. ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్. Praise Lord Krishna. Thank you, Krishna. Thank you for leading us into worship. We have the brother Arvind and family who would lead us in worship. Praise the Lord, uncle. Uncle. Praise Lord, Amma. Praise Lord. Praise Lord, Arvind. Okay. Okay. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Praise the Lord. Thank you, sister. Thank you for leading into worship. We have brother Steve Walkup and Stephen Paul Anna who would help us in translation. So I hand over the time to brother Stephen Walkup. Steve, it's over to us. Good evening to everyone in India. It's a pleasure to be with you again. భారతదేశంలో ఉన్న మీ అందరికీ కూడా మరి శుభ సాయంకాలము. మరొకసారి మీతో ఉండటం నాకు ఆనందకరము. As we continue in the Gospel of John, as you can see from the screen, we are in the second section of the body, chapters 13 through 21. మరి స్క్రీన్ లో మీరు చూస్తున్నట్లు మనము యోహాను సువార్త అధ్యాయంలో రెండవ భాగంలో మనం ఉన్నాము. If you remember in this section, Jesus had just had people come to him that were dispersed Jews, asking him who he was, wanting to know him, and this was the time that Jesus said, "My time has now come to go to the cross, die, resurrect, and go to the Father." మరి మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నట్టయితే 13వ అధ్యాయం యొక్క సందర్భము ఏంటంటే చెదరబడిన యూదులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చి
మరి ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశపడిన ఆ సమయము మీరెవరు అని తెలుసుకుంటున్న ఆ సమయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తారు, నా సమయం ఇంకొచ్చింది, ఇంకా నేను మరణించి మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధానుడు అయ్యే సమయము మరి ఆసన్నమైంది అన్న విషయము ఆయన చెప్పడం మనం చూసుకుంటాము. But just doing that, his mission is not complete. He must prepare his disciples for his departure, that they might proclaim the gospel to the world so that people might believe. కేవలము ఆయన మరణించి పునరుద్ధానుడు అయితే మరి తన సంకల్పించిన కార్యము తుదముట్టించలేరు. మరి అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారంగా కేవలం ఆయన మరణించి పునరుద్ధానుడు అవటమే కాదు, కానీ తన శిష్యుల్ని కూడా ఆయన సిద్ధపరచాలి. తద్వారా ఈ సేవను వారు ముందుకి కొనసాగించగలరు, సువార్తను ప్రకటించగలరు. And we can see right here under this section that matters of internal success, for them to be successful internally within this group, they must love one another and believe in the Messiah's final victory. మరి వారు వ్యక్తిగతముగా శిష్యుల మధ్యలో ఏ విధముగా జయకరముగా ఉండగలరు, సక్సెస్ఫుల్ గా ఎలా ఉండగలరు అంటే ఈ రెండు విషయాలు మనం చూసుకుంటాము. ఒకరిని ఒకరు వాళ్ళు ప్రేమించాలి, రెండవది మెస్సయ్య యొక్క అంత్య గెలుపులో వారు విశ్వసించాలి, ఆయన ద్వారా సమాధానం రానున్నది అని. And last week we looked at this idea in chapter 13 of how they should love one another. మరి గత వారము 13వ అధ్యాయంలో ఒకరినొకరు ఏ విధంగా ప్రేమించాలి అన్నది మనం ధ్యానించుకున్నాము. First of all, Jesus washed all of their feet, telling them that even though they were going to be in positions of authority, they should serve other people because that's the way his ministry works. మరి మొట్టమొదటిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యుల పాదము కడిగారు. తద్వారా ఆయన వారికి ఏమి బోధించారంటే, వారు నాయకత్వము వహిస్తున్న రానున్న దినాలలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సేవలో ఒక నాయకుడు ఇతరులను సేవించాలి, ఒక సేవకుని వలె ఉండాలి. Because of the culture that they lived in, Peter thought he was being an obedient servant when he told Jesus, I'm not going to let you wash my feet because I see you as my master, and a master never washes a servant's foot. మరి యూదుల సాంప్రదాయంలో ఒక బోధకుడు తన శిష్యుని యొక్క పాదములు ఎప్పుడు కడగరు. అందుకే పేతురు క్రీస్తు తన పాదములు కడగటానికి తృణీకరించినప్పుడు ఆయన ఎంతో విధేయత చూపిస్తున్నాడు అని అనుకున్నాడు. But Jesus told him that serving for Jesus was not the way the world worked. That is, those who lead actually serve just as Jesus was serving them. కానీ క్రీస్తు ఎంతో స్పష్టముగా తనకి తెలియపరిచాడు, లోకము యొక్క పద్ధతి కాదు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క పద్ధతి వేరు, ఒకరినొకరు సేవించాలి, ప్రేమించాలి అన్న విషయము క్రీస్తు వెల్లడిపరిచారు అక్కడ. Then Jesus told them while he was with them that one of the 12 disciples would betray him. అంతేకాదు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉన్న 12 మంది శిష్యులలో ఒకరు క్రీస్తుని మరి మోసగించబోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని కూడా స్పష్టపరిచాడు. And in chapter 13 verse 30, Judas Iscariot leaves the upper room, and so now from this time on Jesus is only speaking to the 11 believing disciples. మరి 13వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే యూదా ఇస్కరియోతు మరి ఆ సహవాసాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడి నుండి మొదలుకొని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కేవలము విశ్వసిస్తున్న ఈ 11 శిష్యులతోనే మాట్లాడుతున్నారు. This is a very important point because everything from here on is not about how people get eternal life by believing. All 11 already have eternal life.
This is about preparing his disciples to get the message out to a dying world. ఇది మొదలుకొని చాలా ప్రాముఖ్యమైన బోధ. ఎందుకంటే 31వ వచనం నుంచి మొదలుకొని చూసినట్టయితే ఇది నిత్య జీవము గురించిన విషయాలు కాదు. ఎందుకంటే ఈ 11 మంది శిష్యులు నిత్య జీవాన్ని పొందుకున్నవారు, ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని విశ్వసించారు కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మొదలుకున్న వచనాలు శిష్యుల యొక్క సిద్ధపాటు, నశించిపోతున్న ఈ లోకములో మరి ఈ రక్షణ సువార్త అందించడానికి. Then Jesus tells his disciples that he is going to leave them. Ministry for them in the future is going to be without Jesus' physical presence. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నేను వదిలి వెళ్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ క్రీస్తు ఏమి ఉద్దేశించి చెప్తున్నారంటే తన శిష్యులకు, ఇంకా రానున్న దినాలలో శిష్యుల యొక్క పరిచర్య భౌతికముగా క్రీస్తు యొక్క సహవాసము సన్నిధి ఇంకా వారితో ఉండదు శరీరములో. And in chapter 13 verse 34 he says, I give you a new commandment to love one another as I have loved you. 34వ వచనంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక నూతన ఆజ్ఞ వారికి ఇస్తున్నట్టు మనం అక్కడ చూస్తున్నాము. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. Now, what was the old commandment? The old commandment was to love your neighbor as yourself, but the new commandment is to love one another, that is fellow believers, as Jesus loved them, being willing to lay his life down for each one of them. మరి ఇది నూతన ఆజ్ఞ అయితే మరి పాత ఆజ్ఞ ఏంటి? పాత ఆజ్ఞ నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. కానీ ఇప్పుడు క్రొత్తగా క్రీస్తు ఇస్తున్న ఆజ్ఞ ఏంటి? క్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించినట్టు ఒకరిని ఒకరు మనం ప్రేమించాలి. అంటే త్యాగపూర్వకముగా క్రీస్తు ఏ విధముగా తన జీవితాన్ని అర్పించాడో అటువంటి త్యాగపూర్వకమైన ప్రేమను ఇప్పుడు మనము చూపించాలి. Now, when Jesus had told them that they could not follow him where he was going, remember in chapter 6, when people said, when Jesus told the people, his disciples, if you eat my body and drink my blood, you will have eternal life. And they said, how can we physically eat his body and drink his blood? So many of the disciples left him at the time. మరి నేను వెళ్ళే చోట మీరు రాలేరు అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నప్పుడు మనము 6వ అధ్యాయంలో ఉన్న సంభాషణ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. అక్కడ నా శరీరము నా రక్తము త్రితాగువారు అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తనతో సహవాసము ఉండటానికి ఇది అవసరము అన్నది బోధించినప్పుడు అనేక మంది నీ శరీరాన్ని మేము ఎలా తినగలుగుతాము, రక్తాన్ని ఏ విధంగా త్రాగలుగుతాము, ఇది చాలా కష్టమైనది అని చాలా మంది అనుకొని ఆయన వదిలి వెళ్ళిపోయారు. ఆ సన్నివేశాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. Jesus asked his 12 disciples at that time, do you want to leave me too? Peter said, where would we go? You have the words of eternal life. And Peter is commended for this. అప్పుడు అందరూ అనేక మంది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు 6వ అధ్యాయంలో అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యుని కూడా అడుగుతారు, మరి మీరు కూడా వదిలి వెళ్ళిపోతారా అని. అప్పుడు పేతురు వెంటనే ఒక జవాబిస్తారు, ప్రభా నీ వద్దనే మరి ఈ జీవ వాక్కు ఉంది, నిన్ను వదిలి మేము ఏ విధంగా వెళ్ళగలుగుతాము అని. So now when Jesus again tells his disciples he's leaving them, but he's saying where they go, he goes now, they cannot follow him this time. ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడని. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నారో తన శిష్యులు మరి ఆయన వెంట రాలేరు అని ఆయన ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు. He told them he would come back and get them later, but right now he would have to go away. And Peter said to him, I'm going wherever you go. I don't care about the rest of these guys. I'm going to follow you right now.
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, నేనైతే వెళ్తున్నాను, నేను వెళ్ళే చోటుకి మీరు ఇప్పుడు వెంటనే నన్ను వెంబడించి రాలేరు, కానీ తర్వాత నేను మళ్ళీ వస్తాను, మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాను. ఇది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినప్పుడు పేతురు వెంటనే అంటాడు, లేదు దేవా, నేను నిన్ను ఖచ్చితంగా వెంబడిస్తాను, మిగతా వారు వెంబడించినా వెంబడించకపోయినా నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను అంటాడు పేతురు. In fact, Peter says he is willing to lay his life down for Jesus. ఇన్ఫాక్ట్ పేతురు అంటాడు, వెంబడించడమే కాదు, నా ప్రాణాన్ని కూడా నేను త్యాగపూర్వకంగా నీ కొరకు నేను అర్పించేస్తాను అని అంటాడు. Jesus tells Peter, not only will you not lay your life down for me, before the rooster crows, you are going to deny me 3 times. అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పేతురుతో అంటాడు, నువ్వు ప్రాణం అర్పించడం పక్కన పెట్టు, అసలు నన్ను ముమ్మారు నువ్వు కోడి కుయ్యక ముందు తృణీకరిస్తావు అని చెప్తారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. Now, this chapter has had Jesus predicting many things. First of all, Judas would betray him. Second of all, that he would leave his disciples and they would do ministry without him. And third, that Peter would deny him 3 times. మరి ఈ అధ్యాయంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు, ప్రత్యేకముగా భవిష్యత్తు గురించిన విషయాలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పడం మనం చూస్తాము. ఇస్కరియోతు యూదా ఏ విధముగా మోసపరుస్తాడో, తను వెళ్ళిపోవటము, దాని తరువాత what was the second point? Sorry, Steve. First was Judas leaving, betrayal and leaving. That he would leave them to do ministry by themselves. He would leave this world. రెండవదిగా మరి యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యుని ఆయన వెళ్ళిపోవటము, శిష్యులు వెంబడించలేకపోవటము క్రీస్తుని ప్రస్తుతము, మరి వారు ఈ పరిచర్యను కొనసాగించటము. మూడవది మరి పేతురు ముమ్మారు 3 సార్లు కోడి కుయ్యక ముందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మరి తృణీకరించటం. Now, it's important to understand that only God himself could know all these things. So Jesus is showing that he is the Christ, the Son of God. భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలన్నీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారంటే, ఇది కేవలము ఒక దేవుడు తెలుసుకొని చెప్పగలిగినవి. అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు యొక్క దైవత్వాన్ని 13వ అధ్యాయంలో ఎంతో స్పష్టంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నిరూపిస్తున్నారు, వారికి చూపిస్తున్నారు. That brings us to this chapter 14, which is belief in the Messiah's final victory will give them peace. ఇటువంటి సందర్భము ఇప్పుడు మనల్ని 14వ అధ్యాయంలోని తీసుకువెళ్తుంది. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క గెలుపులో విశ్వసించుట కేవలము అదొక్కటే సమాధానాన్ని ఇవ్వగలదు అన్నది మనము ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకుంటాము. You see, they're going to be in great turmoil in the rest of their time on the earth. And the only thing that is going to bring peace to them is knowing that they do have final victory with Jesus. గమనించాలి, శిష్యులు రానయున్న వారి శేష జీవితంలో అనేకమైన ఇబ్బందులు, ఇరుకులు, కష్ట సమయాలలో వారు వెళ్తారు, అది ఖచ్చితము. అటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో శిష్యులు జీవిస్తున్నప్పుడు వారికి సమాధానము ఏ విధముగా వారికి ప్రాప్తమవుతుంది? కేవలము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అంతములో ఆయన జయము వారికి ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్న దాన్ని విశ్వసించటంలోనే వారికి సమాధానము. Now, chapter 14 verses 1 through 4 are one of the ways that they can meditate on they have final victory with Jesus. 14వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు ధ్యానించినప్పుడు శిష్యులు ఖచ్చితంగా మరి సమాధానము వారు పొందుకోగలరు. He tells them, when trouble comes, don't be troubled, believe in God, believe the Father, believe in the Son and their plan, because they have final victory. యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యులతో చెప్తున్నారు, మీ హృదయమును కలవరపడనివ్వకుడి. ఇలాంటి కష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు తండ్రి యందు కుమారుని యందు విశ్వసించమని బోధిస్తున్నారు. Jesus is going to leave them
but he's not going to leave them forever. He is actually going to prepare a place for them in the coming kingdom, and then he will return and get them. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారిని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కానీ అది తాత్కాలికమే. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళి శిష్యుల కొరకు ఒక స్థలము సిద్ధపరచబోతున్నారు. ఆ స్థలము సిద్ధపరిచి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి రానున్న మరి రాజ్యములోకి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారిని వెళ్ళబోతున్నారు. Now, Thomas, not understanding that Jesus would return and get them, he asked Jesus, "Where are you going? How are we going to know to get there?" He's thinking that they're going to have to find Jesus, but Jesus is saying, "No, I will come back and get you." ఇక్కడున్న ఈ సన్నివేశము తోమాకి అర్థం కానందున తోమా అడుగుతున్నాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని, మాకు ఎలా తెలుసు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో, అసలు ఎలా కనుగోగలము మరి నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని తోమా అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే తనకు అర్థం కాలేదు. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, నేనే మళ్ళీ తిరిగి మీ వద్దకు రానే ఉన్నాను అని క్రీస్తు వారికి చెప్తున్నాడు తోమాకి. Now, Jesus makes one of the most profound statements in the entire Bible in John 14:6. మరి యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఎంతో గంభీరమైన ఒక విషయము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. He says, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." మరి 6వ వచనం మనం చూడగలము, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. Now, I want you to think about this statement because it's a very powerful statement. He is saying the only way to the Father, the only way to eternal life is through Jesus Christ, the Son. నాతో పాటు మీరు కొద్దిసేపు ఈ వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానించాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు 6వ వచనం చెప్తున్నారు, కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్కరే మరి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళటానికి మార్గము. That means there is no other way to get to the Father and his kingdom, to get to eternal life, except through Jesus Christ, the Son of God. అంటే నిత్య జీవము పొందుకోవటానికి, రానయున్న నూతన రాజ్యములో పాలి భాగము పొందుకోవటానికి, అంటే తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళటానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్కరే మార్గము, ఇంకా వేరే మార్గాలు లేవు. Now, he also says, "If you know me, then you know the Father." And Jesus is saying that he and the Father are one. అంతేకాదు 6వ వచనం 7వ వచనం చూడండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటే నా తండ్రిని ఎరిగి ఉందరు. Philip comes to him and says to Jesus, "Show us the Father. That's all we need. If you show us the Father, then we'll know who he is." అప్పుడు ఫిలిప్ అంటున్నాడు, ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలని ఆయనతో చెప్పాను. సో ఫిలిప్ అడుగుతున్నాడు, తండ్రిని నాకు చూపించండి, మాకు అది చాలు అని అంటున్నాడు. Now, Jesus is extremely disappointed with Philip's response. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఫిలిప్ యొక్క ప్రశ్నతో చాలా నిరుత్సాహపడతారు. Why? Because remember, in chapter 1, Philip was the one who said, "We have found the one who was written in the book of the law of the prophets and Moses." ఎందుకు ఇంత నిరుత్సాహపడతారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఫిలిప్ యొక్క ప్రతిస్పందనతో? ఎందుకంటే మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నాము, ఫిలిప్ చక్కటి సాక్ష్యం ఇస్తాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి. మరి ధర్మశాస్త్రములో ప్రవక్త గురించి వ్రాయబడిన మెస్సయ్య ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే, ఆ ప్రవక్త ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే, ఆ ప్రవచన నెరవేర్పినే అని కనుగొన్నది ఫిలిప్పే. In Deuteronomy chapter 18, God told Moses that he would send a prophet greater than him, and every word that this prophet spoke would be God the Father's words, not the prophet's words. And when you know, the way you would know he is the prophet is everything he says happens. ద్వితీయోపదేశ కాండము 18వ అధ్యాయంలో ఎంతో స్పష్టముగా దేవుడు అక్కడ బయలుపరిచినట్టు మనం చూస్తున్నాము. మోషే కంటే గొప్ప
ఒక ప్రవక్తను మరి దేవుడు పంపించబోతున్నాడని. ఆయన పలికే ప్రతి మాట నెరవేర్చబడుతుంది. అక్కడ మాట్లాడుతున్న మాట నెరవేర్చబడేది తండ్రి యొక్క మాట, ప్రవక్త యొక్క మాట కాదు. స్వయాన తండ్రి యొక్క మాట మాట్లాడి నెరవేర్చబోయేది ఈ మోషే కంటే గొప్ప ప్రవక్త అని స్పష్టముగా ద్వితీయోపదేశకాండంలో ఉంది. So far, in each of the miraculous signs, when Jesus speaks, everything he says happens. He has just told his disciples all these things that are going to happen in the future also. ఇంతవరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడినవన్నీ కూడా జరిగాయి. శిష్యులు చూస్తారు, రానయున్న భవిష్యత్తులో జరగబోయేవి కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారికి చెప్పి ఉన్నారు. Jesus is proving he's not only the mouthpiece of God, he's the Messiah, the Son of God, who knows all things. యేసుక్రీస్తు వారు కేవలము తండ్రి యొక్క నోటి బోరనే కాదు, కానీ స్వయాన్న ఆయనే మెస్సయ్య అన్న విషయాన్ని వారికి ప్రకటిస్తున్నారు. So this is why Jesus says to Philip, Philip, you have been with the Father for the last 3 years. Every time you see me, you see the Father. Why do you ask me? Show us the Father. That's all we need. You've seen the Father for 3 years. అందుకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఫిలిప్పుతో నిరుత్సాహంతో అంటారు, గత 3 సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు, తండ్రిని చూస్తున్నావు. ఇలా 3 సంవత్సరాల నుంచి నన్ను చూస్తూ కూడా తండ్రిని చూపించమని అడుగుతున్నావు. Then he tells them in verse 15, if you love me, you'll keep my commandments. అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు 15వ వచనంలో చెప్తున్నారు, మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు. Now notice in this statement, this is a conditional statement. They already have eternal life. They've already believed in him for the free gift. Now he's telling them, if you love me, you will keep my commandments. ఇది షరతుతో కూడిన వచనము. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తుంది, ఇది నిత్య జీవము కొరకు కాదు. ఎందుకంటే శిష్యులు నిత్య జీవం పొందుకున్న వారు, ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యందున వారు విశ్వసించిన వారు. కానీ ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రేమించటం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And the commandments that Jesus is giving them is to love one another as he has loved them. మరి ఎటువంటి ఆజ్ఞ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారికి ఇచ్చారు? ఒకరు ప్రేమించుకోవటము, ప్రేమ అనే ఆజ్ఞ ఇచ్చారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. To pray to the Father for opportunity to get the message out of how people can get eternal life. ఏ విధముగా తండ్రి యందు ఉండే ఈ నిత్య జీవము, ఈ సువార్త మరి ప్రార్థనా పూర్వకంగా వెల్లడిపరచగలరు. And bear fruit, that is, share the message with people so they can believe and then share the message with other people. ఏ విధముగా ఫలించగలరు? ఇతరులకి సువార్తను ప్రకటించి మరి నిత్య జీవం వారు పొందుకునేటట్టు, వారు తిరిగి మరి ఫలించేటట్లు. So he is telling them when he leaves, they need to continue to do these 3 things. If they don't do them, they don't love him. అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులతో చెప్తున్నారు, ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ 3 విషయాలు వారు పాటించాలి. అవి పాటించినట్టయితే మరి వారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ప్రేమించినట్టే. That is why when we get to chapter 21, Jesus asks Peter 3 times, do you love me? Because Peter had denied him 3 times. And in his actions at that point, he had not loved Jesus. That doesn't mean he lost his eternal life. He still had it, but he wasn't an obedient disciple to Jesus. అందుకే 21వ అధ్యాయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పేతురుని 3 సార్లు అడిగారు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని. ఎందుకంటే పేతురు 3 సార్లు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎరగను అని ధృవీకరించాడు. అంత మాత్రాన్న పేతురుకి నిత్య జీవము లేదని కాదు, కానీ
తన చేష్టలలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి విధేయత చూపిస్తున్నట్టు తన ఆజ్ఞలు గైకొన్నట్టు పేతురు క్రియలలో మనకి కనిపించట్లేదు, విధేయత కనిపించట్లేదు. Then Jesus tells them that he is not going to leave them alone. He is going to send them a helper, that is the Holy Spirit, that will help them to succeed in this mission without him. అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులతో చెప్తున్నారు, నేను వెళ్ళిపోతున్నా, మిమ్మల్ని ఒంటరిగా నేను వదలను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మీకు అనుగ్రహించబోతున్నాను. ఈ ముందున్న ఈ కార్యాన్ని, సువార్త ప్రకటించే ఈ కార్యాల్లో సహాయం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారితో తోడుగా ఉంటారు. Now we come to one of the most misunderstood, mispreached chapters in all of the Bible. ఇప్పుడు బైబిల్లో బహు ఎక్కువగా తప్పుగా అర్థం చేసుకొని తప్పుగా ప్రకటించే ఒక అధ్యాయంలోకి, వాక్య భాగంలోకి మనం వెళ్దాము. And this is John chapter 15, and I have put it up on the screen, and we will read verses 1 through 8. So Stephen, if you would read John 15, 1 through 8, please. మనం 15వ అధ్యాయం ధ్యానించుకుందాము. ఇక్కడ స్క్రీన్ లో నేను ఆల్రెడీ పెట్టున్నాను. మనము మొదటి 8 వచనాలు, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము మొదటి 8 వచనాలు చదువుకుందాము. దయచేసి ఎవరైనా 8 వచనాలు చదివించగలరా తెలుగులో? నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును. ఫలించు ప్రతి తీగె మరీ ఎక్కువగా ఫలింపవలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయును. నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారో నాయందు నిలిచియుండుడి, మీ యందు నేనును నిలిచియుందును. తీగే ద్రాక్షవల్లిలో నిలిచియుంటేనే గాని తనంతట తానే ఎలాగూ ఫలింపదో, అలాగే నాయందు నిలిచియుంటేనే గాని మీరును ఫలింపరు. ద్రాక్షవల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో, నేను ఎవని యందు నిలిచియుండునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును. మనుషులు అట్టి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతురు, అవి కాలిపోవును. నాయందు మీరును, మీ యందు నా మాటలను నిలిచియుండిన ఎడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింపబడును. మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును. ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు. Thank you. Now, what we see here is Jesus is telling the 11 believing disciples. Remember, Judas left in 1330. So all of these people, Jesus has said, they are clean. They have eternal life. He's going to prepare a room for them. He's going to come back and get them. They're going to live with him forever. Now he is telling them how to do ministry after he leaves. ఇంతవరకు మనం చూసుకున్నది బహు స్పష్టముగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు 11 మంది శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నారు. నిత్య జీవం గురించినది కాదు, ఎందుకంటే ఈ 11 మంది శిష్యులు అప్పటికే నిత్య జీవం పొందుకున్నవారు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో విశ్వసిస్తున్న శిష్యులు వీరు. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు మరి భవిష్యత్తులో ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ పరిచర్య గురించి వారిని సిద్ధపరుస్తున్నారు. అటువంటి సిద్ధపాటులో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ మాటలు పలుకుతున్నారు. And he tells these 11 believing branch in him that does not bear fruit, he aerates. Steve, I think we lost your initial words. You were stuck. You mind repeating it again? My Father's the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he aerates. మొదటి వచనము, నేనే నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయుదురు. Stephen, are you there? Yes, I'm there. Could you hear me or not? Yes, I heard you, Steve. I translated.
Okay, sorry, the connection right now is not very good, so we might break up a tad. So the No worries. question is, the word ere can mean take away or lift up. అక్కడ మీరు స్క్రీన్ లో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ హైలైట్ చేసి చూడండి ఎల్లోగా ఏరే ఏరే అన్న పదానికి అర్థము వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సారీ స్టీవ్ It can mean lift up or take away. దానికి రెండు భావాలు ఉన్నాయి ఒకటి తీసుకు వెళ్ళిపోవట లేకపోతే ఎత్తబడుట రెండు అర్థాలు వస్తాయి ఒకే పదానికి ఏరే అన్న పదానికి In chapter 11, verse 41, we see the word ere used 2 times in one sentence. మరి యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 41వ వచనంలో ఈ ఏరే అన్న పదము రెండు సార్లు వాడబడటం మనం చూస్తున్నాము. It says, then they arrayed the stone. That is, they took the stone or rolled the stone away from where Lazarus was buried. మరి 11వ అధ్యాయము 41వ వచనం మనం చూసినట్టయితే అంతట వారు ఆ రాయి ఏరే అని ఉంది గ్రీకులో ఏరే అంటే తీసివేసిరి అని. And Jesus arrayed his eyes up to heaven, meaning Jesus lifted his eyes up to heaven. యేసు కన్నులు ఏరే అని వాడబడింది గ్రీక్ లో అంటే అదే మాట ఇప్పుడు పైకెత్తి అని ఉంది. Now we wouldn't say Jesus took his eyes out of the eye sockets and threw them away. No, he lifted his eyes up to heaven. In the context tells us which one is correct. ఇప్పుడు మనము యేసు కన్నులు తీసివేసిరి అని మనం అనము ఎందుకంటే సందర్భానుసారముగా ఆ అర్థం ఇక్కడ రాదు. సో రాయి తీసివేసిరి యేసు కన్నులు పైకెత్తి సో సందర్భానుసారముగా దాని భావాన్ని మనం గుర్తించాలి. So in chapter 15 verse 2 Jesus says, every branch in me that does not bear fruit. The question is, does ere mean take away or lift up? ఇప్పుడు 15వ అధ్యాయము 2వ వచనానికి వచ్చేద్దాం. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన ఏరే. ఇప్పుడు ఆ ఏరే ఏంటి? తీసి పారవేయునా లేకపోతే పైకెత్తునా? ఏ భావాన్ని మనం తీసుకోవాలి? Unfortunately, most Bible translations make the word take away instead of lift up. But I'm going to give you evidence of why it should be lift up. దురదృష్టవశాత్తు చాలా మటుకు మరి తర్జుమాలలో తీసి పారవేయును అన్న భావాన్ని వచ్చేటట్టు తర్జుమా చేశారు. కానీ వాస్తవానికి నేను నమ్మేది ఏంటంటే పైకెత్తబడటము అన్న అర్థము రావాలి ఏరేకి అక్కడ. ఎందుకు అన్నాను? What is the objective of Jesus for the disciples to do here? It's bear fruit. The objective is to bear fruit. అసలు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులకు సంకల్పించిన ఉద్దేశం ఏంటి? వారు ఫలించాలి. So if the objective here is to bear fruit and he cuts the branches off, how much fruit are they going to bear? 0. మరి శిష్యులు ఫలించాలి అన్నప్పుడు వారు మరి క్రీస్తు లేకపోతే తండ్రి ఆ తీగల్ని నరికేస్తే ఫలించగలుగుతాయా? లేదు, ఫలించలేరు. When I was on the island of Patmos, that's the island where John wrote the book of Revelation, they grew grapes along the ground. మరి నేను పాట్మోస్ అంటే స్టీవ్ వాకర్ పాట్మోస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వ్యక్తిగతంగా అక్కడ చూశారు ద్రాక్ష తీగలు దారంతట మరి పెంచటము. Now they didn't hang the vines up on a lattice like we do in the United States. They just let them grow on the ground. But when the grapes started
to produce, they would lift the branch up and put a stone underneath it so air would get under there and the grapes wouldn't rot. మనం ద్రాక్ష తీగలు పెంచినప్పుడు ఎక్కువ మటుకు మనం కూడా అలాగే చేస్తాం. తీగలన్నీ ఒక తీగ కడతాము, పైన ఎత్తుగా ఒక కొమ్మకో దేనికో కట్టేస్తాము, అప్పుడు ద్రాక్ష పళ్ళన్నీ వేలాడుతాయి. కానీ పాట్మోస్ లో వాళ్ళు ద్రాక్ష తీగలు పెంచినప్పుడు వారు మనకులాగా తీగలు కట్టలేదు, వారు ఆ తీగల్ని భూమి మీదే వదిలేస్తారు. సో పళ్ళు కూడా భూమి మీదే వచ్చేవి. కానీ ద్రాక్ష పళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాత్రము ఆ పళ్ళు వచ్చే ఆ ఒక్క కొమ్మని కొంచెము రాయి పెట్టి ఇలా పైకి లేపేవారు, ఎందుకంటే ఆ పళ్ళకి గాలి తగిలేటట్టు. So Jesus is using the agricultural description or illustration of a vineyard to show how he is going to continue to lift them up so that they might produce much fruit for the Father. యేసుక్రీస్తు వారు వ్యవసాయముతో కూడిన ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇది అర్థం అవ్వటానికి ఏ విధముగా అధికముగా ఫలించగలరు, నరికేయటం బట్టి కాదు, కానీ ఆ ఫలం వచ్చినప్పుడు ఇంకొంచెము సహాయం చేయట, వారిని ఆ ఫలము నేల మీద వదిలేయకుండా కొంచెం పైకెత్తుతే గాలి తగిలి ఇంకా చక్కగా ఫలాలు వచ్చేలాగున ఆ సహాయం అందించడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. And every branch that bears fruit, he's going to prune that back so it can bear more fruit. You see, the objective here is to bear fruit, not to get eternal life, to tell people how they can get eternal life so more people would believe, and so on. అందుకే నిత్య జీవము గురించిన ఈ శుభ సందేశము అందించాలి, రక్షణ సువార్త యొక్క ఈ సందేశాన్ని ఎంతో మందికి అందించాలంటే అక్కడ ఉన్న వారిని తీసుకువెళ్ళిపోవటం కాదు, వారికి సహాయం చేసి లేవనెత్తటము, అది ఇక్కడ భావము. Now, in case anybody would say, well, maybe they don't really have eternal life, if we look at verse 3, we see that Jesus says, you are already clean because of the word which I have spoken to you. He is telling them, because I gave you a message of how to get eternal life and you've believed in me, you already have it, and eternal life's forever. You can't lose that. మనలో ఎవరైనా లేదు, ఇంకా వీరికి నిత్య జీవము లేదు అని భావించినట్టయితే, లేకపోతే ఈ వాక్య భాగము నిత్య జీవానికి సంబంధించింది అని అనుకున్నట్టయితే, 3వ వచనం గమనించండి మీరు, 15వ అధ్యాయం 3వ వచనము, నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు. ఎంతో స్పష్టముగా వారి పవిత్రతను గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు, అంటే వారు నిత్య జీవం పొందుకున్నవారు. So verse 3 is confirming that they are already believers. They already have eternal life. Remember, in the last chapter, he said, I'm going to go prepare a place for you. I'm going to come back and get you. If they weren't believers or they could be cut off, he's not going to come back and get them. If Jesus is God, every word he says has to be true. And if he tells them he's going to come back and get them, he's going to come back and get them. ఇక్కడ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఈ వచనము 3వ వచనము బహు స్పష్టముగా వారు రక్షింపబడ్డారు, శిష్యులు ఇప్పటికే రక్షింపబడ్డారు, నిత్య జీవం పొందుకున్న వారన్నది తేటగా మనకి ఇక్కడ బయలుపరచబడుతుంది. అందుకే 13వ అధ్యాయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారితో స్పష్టంగా చెప్పి ఉన్నాడు. 14వ అధ్యాయంలో 13-14 ఆ ముందు అధ్యాయంలో, నేను మీ కొరకు స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నానని. ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాట నెరవేర్చబడుతుంది, ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు కాబట్టి. అది సత్యము కాకపోతే ఆయన పలకరు, ఆయనకి సమస్తము తెలుసు. వారు ఇప్పటికే నిత్య జీవం పొందుకున్నారు కాబట్టే ఆ మాట వారితో చెప్తున్నారు, వారి కొరకు ఒక స్థలము సిద్ధపరుస్తానికి వెళ్తున్నారని. అంటే ఖచ్చితంగా శిష్యులు ఇప్పటికే నిత్య జీవం పొందుకున్నవారు. Now he gives them a command in verse 4. They must abide in him and he in them if they want to produce fruit. They will not produce any fruit if they don't abide in him. ఇప్పుడు 4వ వచనంలో 15వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో
క్రీస్తు వారికి ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు. ఏంటి ఆజ్ఞ? నా యందు నిలిచియుండుడి, మీ యందు నేను నిలిచియుందును. తీగ ద్రాక్షవల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతట తానే ఏలాగు ఫలింపదో అలాగే నా యందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు. So the question becomes, how do they abide in him if Jesus leaves? He's saying, remain in me. The way they've known to remain in him is follow him as disciples throughout these 3 years, but now he's leaving. How can they still abide in him? మరి ఈ ఆజ్ఞ నా యందు నిలిచి ఉండుడి ఎలాగ సాధ్యము? ఒక పక్కనేమో వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, మీరు నన్ను వెంబడించలేరా అంటున్నారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. మరి ఇక్కడ 4వ వచనంలో ఏమో ఇప్పుడు నా యందు నిలిచి ఉండుడి అని అంటున్నారు. ఎలా సాధ్యం ఇది? ఆయనలో నిలిచి ఉండటం ఎలా సాధ్యము? Well, he's already told them, by loving one another, by praying to the Father for opportunity, and bearing much fruit. మరి 14వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నాము, 3 విషయాలు చెప్పారు. ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకోవటము, తండ్రితో ప్రార్థన చేయుట, మరి సువార్త ప్రకటించటం గురించి తండ్రి అడుగుట. Sorry, what was the third one? Loving, praying to the Father, and producing fruit by getting the message out. Yes. మూడోది ఫలించుట, మరి ఈ సువార్తను బోధించి తద్వారా ఫలించుట. ఈ 3 విషయాలు ఇది చేసినప్పుడే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యందు నిలిచి ఉండగలరు. So in verse 5 he says, I am the vine, you are the branches. If you abide in me, you're going to bear much fruit. Without me, you're not going to bear any fruit. ఇప్పుడు 5వ వచనం చూడండి. ఈ సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు 5వ వచనాన్ని యొక్క భావం మనకు అర్థమవుతుంది. ద్రాక్షవల్లిని నేను, తీగలు మీరు. ఎవడు నా యందు నిలిచి ఉండునో, నేను ఎవని యందు నిలిచి ఉండునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. Verse 6, those who don't abide in him might as well be cast out as a branch that is withered and thrown into the fire. And this is where preachers say, you're going to the lake of fire. He's not telling them to go in the lake of fire. He's already told them they have eternal life. He's telling them that they are not going to be productive in the ministry that they're doing. As he had told Peter, if Peter doesn't wash other people's feet, that is, serve other people, he can't be part of Jesus' ministry. ఇప్పుడు 6వ వచనం చూసుకుందాము. ఎవరైనా నా యందు నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును. మనుష్యులు అట్టి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతురు, అవి కాలిపోవును. చాలా మంది బోధకులు ఇది నరకంకి వెళ్ళటానికి అని అనుకుంటారు. విశ్వాసులు కూడా ఆ విధముగానే భావిస్తారు. లేదు, ఇది నరకాగ్ని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఎందుకంటే వారు విశ్వసించి ఉన్నారు. విశ్వసించిన శిష్యులు నరకానికి ఏ విధంగా వెళ్ళగలరు? ఇది నరకము గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఏ విధముగా పేతురు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన కాళ్ళు కడిగినప్పుడు వద్దు అని పేతురు అన్నప్పుడు, లేదు పేతురు, నేను నీ కాళ్ళు కడగనట్లయితే మరి నాకు నీకు ఈ సహవాసం ఉండదు, నా పరిచర్య నువ్వు చేయలేవు, కొనసాగించలేవు అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ విధంగా చెప్పారు విషయం ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ ఆయనలో మనము ఉండనట్టయితే, ఫలించినట్టయితే ఆయనతో ఆ సహవాసము మనము పొందుకోగలిగి ఉండము. అంటే మనం ఈ పరిచర్యని మనం చేయలేము, కొనసాగించలేము. And then verse 8, by this the Father is glorified when his disciples, Jesus' disciples, bear much fruit. 8వ వచనము, వారు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును, ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు. So here we have Jesus telling his disciples, 11 believing disciples, when he leaves, the mission doesn't stop for them. They have to go out, love one another, pray to the Father for opportunity to get the message out and share this message with the dying world. Because if nobody shares the message, Jesus dies for nothing because nobody can believe. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళిపోయినా
అక్కడున్న శిష్యులు ఈ పరిచయాన్ని కొనసాగించాలి. ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి, తండ్రికి ప్రార్థించాలి, సువార్తను ప్రకటించే అవకాశాలు అనుగ్రహించమని, మరి అటువంటి అవకాశాలు అనుగ్రహింపబడినప్పుడు సువార్తను ప్రకటించాలి, తద్వారా వారు ఫలించగలరు. ఒకవేళ మనము ఈ సువార్తను ప్రకటించని ఎడల క్రీస్తు చనిపోవట వ్యర్థము. ఎందుకంటే ఎవరికి అసలు ఈ సువార్త అందదు. సో అందించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. And every time that they fail, Jesus is going to lift them up, not cut them off, because there is no plan B. There's not another set of disciples. There's nobody else to get the message out. These people have to succeed for God's plan to succeed. ఎన్ని సార్లైతే మరి అవకాశం వచ్చిన శిష్యులు ప్రకటించని స్థితిలో ఉన్నట్టయితే క్రీస్తు వారిని నరికి పక్కన పారద్రోయాడు, కానీ వారిని లేవనెత్తుతాడు. ఎందుకంటే ఇంకొక ప్లాన్ లేదు అక్కడ. ఈ 11 మంది శిష్యులే నమ్మకంగా వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించాలి. ఈ శిష్యులు లేకపోతే ఇంకో శిష్యులు లేరు అక్కడ. అందుకే వీరిని లేవనెత్తటము, వారు ఫలించటము, సువార్త ప్రకటించటము క్రీస్తు యొక్క మరి ఉద్దేశం ఇక్కడ. అందుకే వారిని లేవనెత్తటం అన్నది ఇక్కడ మనం గమనించాలి, కానీ వారిని నరికి పక్కన పెట్టి కాల్చేయటం కాదు. Let us pray. Father God, thank you for the gift of this day, for this lesson in bearing fruit and glorifying the Lord. దేవా, మరి ఈ రోజు ఈ దినము ఈ వాక్యం బట్టి అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు. ఏ విధముగా మరి మీలో ఉండి ఫలించి అయ్యా మరి విధేయత చూపించగలము. We know that eternal life is a free gift that you get by simply believing in Jesus, but bearing fruit for the Lord is work, and we must abide in you, the Son, in order to bear that fruit. అయ్యా మరి నిత్య జీవము ఒక బహుమానముగా మీరు మాకు అనుగ్రహించారు, కానీ ఫలించుట మరి క్రియతో కూడిన శ్రమతో కూడిన పని. అయ్యా మరి మీలో నిలిచి ఉండి మేము మరి ఫలించగలిగి ఉండాలి. We pray by the power of the Holy Spirit that you would guide us, give us opportunity to share this message and bear fruit by loving one another. అయ్యా ఆత్మశక్తి ద్వారా మీరు మరి మేము ఇతరులతో ఈ సువార్తను ప్రకటించడానికి మీరు సహాయం చేయండి. అటువంటి అవకాశాలు కూడా మీరు మాకు అనుగ్రహించండి, తద్వారా మేము ఫలించడానికి మీరు సహాయం చేయండి. We pray this in Jesus' name. Amen. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను. ఆమేన్. Thank you, Amen. everyone. God bless. I have another teaching, so I'm going to let you talk for a minute, but I have to go. మరి మీ అందరికీ వందనాలు. నాకు ఇంకొక మరి బోధించే అవకాశం ఉంది, నేను వెళ్ళాలి. కానీ 1 నిమిషము మీరు ఒకసారి మాట్లాడుకోవచ్చు, నేను వెళ్ళాలి. Thank you, brother Steve Walkup and Paul Anna, for leading us into the Word of God. I think brother Stephen Walkup has left. లేదు, ఇంకా ఉన్నారు. ఓకే మరి ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు. మరి చాలా సమయం లేదు, 1-2 ప్రశ్నలు మరి ఎవరికైనా ఉంటే అడగొచ్చు. మరి ఆయన ఇప్పుడు ప్రశ్నలు తీసుకోగలుగుతారో లేదో నాకు తెలియదు నరేన్, కానీ ప్రశ్నలు ఉంటే మేబీ మనము కొలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ బహుశా నేను ఆయన ముందు పెట్టగలను. ఓకే అన్న, పర్వాలేదు. అయితే మరి చెప్పబడిన వాక్యాన్ని కొరకు మరి జోసెఫ్ అంకుల్ ప్రేయర్ చేయగలుగుతారా? జాషువా అంకుల్, సారీ. హలో జాషువా అంకుల్. yes. యా అంకుల్, చెప్పబడిన వాక్యాన్ని కొరకి మీరు క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేయండి అంకుల్. ప్రార్థన. కృపగల మా తండ్రి, దయగల దేవ, మహాగణుడ, మహోన్నతుడా, మీ పాదములకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు మా తండ్రి మీ యొక్క కాపుదలలో ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా క్షేమంగా ఉంచి మా తండ్రి, ఇదిగో ప్రభా ఈ యొక్క సాయంత్ర సమయమందు మా తండ్రి బైబిల్ పఠనముగా ప్రభా మీరు మాకు ప్రభా ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు మా తండ్రి మీ యొక్క కాపుదలలో ఉంచి ప్రభా
ఏ ఆటంకములు ఏ తొందరలు కలగకుండా మా తండ్రి మంచి అనుకూలమైనటువంటి సమయాన్ని దయచేసి మా తండ్రి, అవును ప్రభా, ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా మా తండ్రి, మంచి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో మంచి సమయంలో మా తండ్రి, మీ యొక్క దాసుల ద్వారా ప్రభా మాకు వినిపించినటువంటి మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి మాటలకై మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. అవును మా ప్రభువా, వాక్యం అందించినటువంటి మా తండ్రి స్టీఫెన్ వాకప్ గారిని ప్రభా, అలాగే అనువాదం చేసినటువంటి స్టీవెన్ పాల్ గారిని ప్రభా, మీరు మీ యొక్క మంచి ఆరోగ్యంతో నింపి మా తండ్రి, అవును ప్రభా, మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రభా బిడ్డలను మీరు తోడై ఉండి మా తండ్రి, మాకు ప్రభా మరి మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి జీవపు మాటలను వినిపించిన విధానానికై మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. మీరు ప్రభా మీ యొక్క వాక్యంలో మా తండ్రి మీరు మాతో వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నారు ప్రభా, నేను నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను, మీ కొరకు తండ్రి, మీ కొరకు స్థలం సిద్ధపరచడానికి నేను వెళ్ళుచున్నాను అని ప్రభా మీరు మాకు ఆదరణతో కూడినటువంటి ప్రభా మీరు మాతో వాగ్దానం చేసినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అవును మా తండ్రి, అలాగే ప్రభా నేను ద్రాక్షవల్లిని అని ప్రభా మీరు సెలవిచ్చున్నారు మా తండ్రి. నిజమైన ద్రాక్షవల్లి మీరు ప్రభా, తండ్రి వ్యవసాయకుడు ప్రభా, అందులో మేము తీగలుగా ప్రభా మమ్మలను సమకూర్చుకున్నందుకై మీకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఏ యోగ్యత ఏ అర్హత లేనటువంటి మమ్మలను మా తండ్రి మీ యొక్క ద్రాక్షవల్లిలో మా తండ్రి మమ్మలను తీగలుగా ప్రభా మీరు ఎంచుకున్నందుకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా తండ్రి. మీ అందు మేము నిలిచి ఉంటేనే ప్రభా మీరు మాతో ఉంటారని ప్రభా మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు సెలవిచ్చుకున్నారు మా తండ్రి. ఎంత గొప్ప మాటలు ప్రభా, మీరు మాకు ఆదరంతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క వాగ్దానంతో కూడినటువంటి మీ యొక్క మాటలను బట్టి మా తండ్రి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మీ యొక్క దాసులను మా తండ్రి ఇంకా మంచి ఆరోగ్యములతో నింపి మా ప్రభా మీ యొక్క వాక్కును మా తండ్రి ఇదే విధంగా మాతో పంచుకొని మా తండ్రి మేము ఇంకాను మీ యొక్క వాక్యములో బలపడడానికి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకొని మా తండ్రి మంచి ఆరోగ్యంతో మీరు నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. రాలేక ఉంటున్నటువంటి బిడ్డలను కూడా ప్రభావ మీరు మీ చిత్తమైతే మరొక అవకాశాన్ని మీరు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగే మా తండ్రి మా సంఘ కాపారం గారికి ప్రభావ మంచి ఆరోగ్యంతో నింపినందుకు మీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ చిత్తమైతే మేమందరం మా తండ్రి రేపటి ఉదయకాలం ప్రభావ మీ యొక్క పరిశుద్ధ దినమందు మీ యొక్క నామంలో మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు అందరికీ మీరు మరొక అవకాశాన్ని మీరు మాకు దయచేస్తున్నందుకే మీ వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభు మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామమును బట్టి స్తుతించి ఆరాధించుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. వందనాలు. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. క్రిస్టఫర్ అంకుల్ అనౌన్స్మెంట్స్ మీరు చేయండి. చేరి వచ్చిన ప్రియులందరికీ ప్రభు నామములో వందనాలు. బ్రదర్ శ్రీ వకప్ గారికి, బ్రదర్ స్టీవ్ పాల్ గారికి, బ్రదర్ నరేంద్రకి నేను ప్రభువులో వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈరోజు ఆయన 1 hour మనకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నట్టుంది 7-8. ఎనీవే చేరి వచ్చిన వారందరికీ కూడా వందనాలు. మరి రేపు ఆదివారము ప్రభు దినమైన మన ఇళ్లలో కూర్చొని మనం ఆరాధన జరిపించుకున్నాం జూమ్ యాప్ లో 10 గంటలకు. దయచేసి అందరూ సమయానికి సిద్ధపడి ఆదివారం ప్రేయర్ మీటింగ్లు కాదు, ఇది స్తుతి ఆరాధన. ప్రేయర్ మీటింగ్ కాదు, స్తుతి ఆరాధన. కాబట్టి సిద్ధపడి సంఘం అంతా 10 గంటలకు జూమ్ లో చేరి రావాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నా. ప్రభు చిత్తం అయితే మరి వచ్చే శనివారం కూడా బ్రదర్ శ్రీ వాకప్ గారు మనతో ఉంటారు. నేను మధ్యలో ఒకవేళ బాబుతో దైవానంతో నేను మాట్లాడతా. ఇంకేమన్నా ఒక 1/2 hour హెచ్చిస్తే మనకు కొద్దిగా అవకాశంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేషన్ కాబట్టి సగం అవుతా ఉంది. సగం టైం ట్రాన్స్లేషన్ కొద్ది మనకు ఎక్కువ, ఒక చాప్టర్ కూడా పూర్తిగా చేయలేకపోయారు ఆయన. కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ ఏదైనా కొద్దిగా టైం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, ఒకవేళ మనము ఇంకా అర్లీగా సిద్ధంగా ఉంటే దానికైనా మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. బాబు దేవాన బాబా జరుగుతా ఉంది. ఇంకా ఎండ్ కాలే, ఇప్పుడే పోయినారు వాకప్ గారు. ఆమా అది తర్వాత ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్రార్థించిన మీ అందరికీ ప్రభువుల వందనాలు. శామ్యూయల్ నోసిన చెప్పమ్మా. అందరూ ప్రార్థన చేసినందుకు దేవునికి మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. దేవుడు అన్ని క్షేమంగా చక్కగా ఆపరేషన్ ఉంది, బాగా జరిగింది. హాస్పిటల్ ఉన్నాను. ఇంకా ఇంటికి ఎప్పుడు పంపిస్తారు ఏం తెలియదక్క. అందరికీ వందాలన్నా, అందరికి వందాలు చెప్పిందో అందరికి ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి సహోదరి ఉదయ ప్రభు నామంలో వందనాలు తెలియపరచుకుంటూ కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా మనం అందరము ప్రభువును స్తుతిద్దాము, మహిమపరుద్దాము. మన గొప్పతనాన్ని బట్టి, ఆయన మనకు సమాధానం ఇవ్వటంలా, ఆయన కృపను బట్టి
మరి అదే విధంగా క్రాంతి బ్రదర్ క్రాంతి కోవిడ్ అని అడ్మిట్ అయ్యాడు. బ్రదర్ నెమ్మదిగా ఉన్నాడు విజయవాడలో. ఆ బిడ్డను బట్టి కూడా ప్రభువును స్తుతిద్దాము. మరి సోదరి వినయాక్షి వల్ల వినయాక్షి అంటే వినయం వల్ల సిస్టరు అమ్మాయి కూడా నెగిటివ్ క్షేమంగా ఉన్నారు. వారిని బట్టి కూడా ప్రార్థిద్దాము. మా నేబరు దేశపాండే అంటే ఆయన చెకప్ చేయించినాము, నెగిటివ్, ఏం తొందర లేదు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వచ్చి పలకరించిపోయాడు. ప్రభువును స్తుతిద్దాము. బ్రదర్ మరి రమేష్ గారి బ్రదర్ సురేష్ విజయవాడలో ఉంటాడు, రైల్వేలో జాబ్ చేస్తున్నారు. ఆయన కొద్దిగా కోవిడ్ కాదు, వేరే డిసీజ్, ఆరోగ్యం బాగాలేదని బ్రదర్ రమేష్ గారు ఈరోజు హైదరాబాద్ నుండి సికింద్రాబాద్ ప్రయాణానికి సిద్ధపడుతున్నారు. మరి ప్రయాణాన్ని సురేష్ ఆరోగ్యాన్ని ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాము. ప్రార్థనకు ప్రతిఫలము పొందుతున్నాము అన్న మనము మరి దేవునికి ఎంత విధేయత కలిగి జీవించాలో, ఎంత కృతజ్ఞులమై మన జీవన విధానాన్ని చూపించాలి. అవసరం కొరకు ప్రార్థన చేసినాము, సమాధానం దొరికింది, ఇట్స్ ఓకే, నో దట్స్ నాట్ ఓకే. సమాధానము పొందుకున్న మనము ప్రభుతో నిత్య సమాధానం కలిగి ఉండటానికి ప్రభులో మనందరము స్థిరపరచబడదాము. ప్రభుని స్తుతిద్దాము. మరి సామ్యుల విషయంలో త్వరలో రికవరీ అయి క్షేమంగా ఇంటికి రావాలని అనే ఆశతో ప్రభువుకు మనవి చేసుకుందాం. మరి బ్రదర్ బయట నుంచి వచ్చిన బ్రదర్ అందరికీ కూడా వందనాలు. సంగారి శైలబాబు కూడా నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. అడ్మిట్ చేసుకొని శ్రీవాకప్ గారు కట్ చేయకముందే ఒకరికొకరు వందనాలు చెప్పుకోండి. కట్ చేయకముందే వందనాలు శివ, వందనాలు. సంగీత్, అభిషేక్,